એકાઉન્ટ લેવા માટે પણ સાહેબ આરોપીની હાજરીની જરૂર નથી, પોલીસને સાહેબ પાવર છે, ગમે ત્યાંથી ગમે તેને એકાઉન્ટ મેળવી। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और कुछ बात तो है जो मिटती नहीं हस्ती ये हमारी, कुछ बात तो है जो मिटती नहीं हस्ती ये हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, नामो निशा हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मोहतरम, मैं हूं आपका खादिम गुलाम रसूल कादरी। अजीज़ों, मैं सबसे पहले तो आपको दिल से सलाम करता हूं। सुभान अल्लाह, आप हमारे इस तरीके से दोस्त मोहब्बत दिखा रहे हैं हमारे लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से हमारा चैनल बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। वीडियो को लाइक भी दे रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं सब जितने भी दोस्त हैं दिल के साथ मोहब्बत भरा सलाम अर्ज़ करता हूं। अज़ीज़ान मोहतरम, कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला इंशाअल्लाह गारंटी के साथ में अब रिहा हो जाएंगे। जी हाँ, आज जो गुफ्तगू की जा रही है, अभी मेरा वीडियो बनाने का कोई मूड नहीं था, लेकिन मैंने अभी एक नई अपडेट देखी है। अभी हमारे पास में एक अपडेट आई है और ये अपडेट वहीं से आई है जिस अदालत के अंदर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को पेश किया गया था। कोर्ट के अंदर किस तरीके की बहस हुई है, जज ने क्या फैसला दिया है, वकीलों की किस तरीके से वहाँ गुफ्तगू हुई है, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के मुतालिक कोर्ट के अंदर क्या फैसला आया है और कल क्या होने वाला है, ये सारी बातें इंशाअल्लाह मैं आपको प्रूफ के साथ में पूरी दलील और सबूत के साथ में सुनाने वाला हूँ। जी हाँ, ये कोर्ट से हमारे पास में वीडियो आई है और जिसके अंदर आप देखेंगे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला 100% अल्लाह के फजल से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में फतह और कामयाबी हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, इस्लाम का झंडा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला कल भी उठाते थे और इंशाअल्लाह अब भी उठाने वाले हैं। जी हाँ, इस्लाम की कोर्ट के अंदर भी बहुत बड़ी जीत हुई है। आप देखिए, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को लेकर जो वकील आपकी मुखालफत में केस लड़ रहा था, उसकी बात को जज ने रद्द कर दिया। जी हाँ, जज ने उसकी बात को अच्छी तरह सुना ही नहीं, गुस्सा किया है। और जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की साइड ले रहे थे, जो आपकी तरफ से वकील केस लड़ रहे थे, उनकी बात को इज्जत दी गई है और उनकी बात का समर्थन किया गया है। उनकी बात से जितने भी लोग कोर्ट के अंदर हाजिर थे वो भी, और जो साहिबा कुर्सी पर बैठी थी, जज की कुर्सी पर जिनको फैसला करना होता है, वो भी मोहम्मद इदरीस साहब जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के वकील थे, उनकी बातों से सहमत थी और इंशाअल्लाह उनकी बात का ही समर्थन किया गया है। इसलिए बहुत जल्द मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला कल मंगलवार में 11 बजे के बाद रिहा होकर अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पहुंच जाएंगे। जी हाँ, आप ये खबर देखें और कोशिश करें दूसरों को जरूर पहुंचाएं। जी हाँ, दूसरों को जरूर पहुंचाएं और कमेंट में अल्लाहु अकबर लब्बैक या रसूल अल्लाह इस्लाम जिंदाबाद जरूर लिखना है। आपको अपनी मोहब्बतें दिखानी है, अल्लाहु अकबर जरूर लिखना है और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के हक में और तमाम उलमाए अहले सुन्नत के हक में आपको दुआ करनी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम उलमाए दीन की हिफाजत। એકાઉન્ટ લેવા માટે પણ સાહેબ આરોપીની હાજરીની જરૂર નથી, પોલીસને સાહેબ પાવર છે, ગમે ત્યાંથી ગમે તેને એકાઉન્ટ મેળવી શકે। છઠ્ઠી સાહેબ કે એમને જે મુદ્દા બતાવ્યા છે, છઠ્ઠી કે સાતમી સોશિયલ મીડિયામાં એકાઉન્ટ છે તો સાહેબ એમને ખબર છે આયુનો, કેમ કે એમને જ કહ્યું કે YouTube ચેનલ ઉપર એમનો વિડિયો છે, YouTube ચેનલ છે સાહેબ, એના અંદર સાહેબ પ્રત્યક્ષ હાજરીની જરૂર નથી। અને જે બી સાહેબ રિકવરી કરવાની હોય કે જે કઈ વાત છે એના સાહેબ આરોપીની પ્રત્યક્ષ હાજરીની જ્યારે જરૂર ના હોય તો તેવા સંજોગોના અંદર સાહેબ કેન નોટ ગ્રાન્ટેડ ધી રિમાન્ડ સર। એ સાહેબ જો ડોક્યુમેન્ટ આધારિત સાહેબ જો ગુના હોય અને બીજી કે આરોપીની ગેરહાજરીની અંદર ઇન્વેસ્ટિગેશન જો થઈ શકતું હોય એવા સંજોગોમાં સાહેબ રિમાન્ડ આપવાની જરૂરિયાત રહેતી નથી સાહેબ। અને
અને આરોપી સાહેબ એમના કબજામાં છે. એટલે સાહેબ એક બે જજમેન્ટ જે છે સાહેબ, જયરાજસિંહ જાડેજાનું સાહેબ પ્રોમિનન્ટ જે જજમેન્ટ છે 11 મુદ્દાઓનું, ઓનરેબલ કોર્ટ ઇઝ અવેર ધીસ જજમેન્ટ સાહેબ. અને સેકન્ડ જજમેન્ટ છે એવી સાહેબ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટના સશીલાબેન કે ડોક્યુમેન્ટરી આધારિત હોય અને જ્યારે આરોપીની પ્રત્યક્ષ હાજરીની જરૂર ના હોય તો રિમાન્ડ કેન નોટ બી ગ્રાન્ટેડ સર. એટલે આ જે સાહેબ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટના જજમેન્ટની ગાઈડલાઈનને ધ્યાને લઈ સાહેબ રિમાન્ડ નામંજૂર કરવા જોઈએ. અને સવાલ સાહેબ રહ્યો બીજા એમને કીધું કે બીજા આરોપીને સાહેબ 4 દિવસના રિમાન્ડ આપવામાં આવેલા છે અગાઉના. એમાં સાહેબ મારું એક કેવું છે કે સાહેબ એ આરોપીને સાહેબ રજૂઆત કરવાની કે અને સાહેબ એડવોકેટ હાજર થાય એ સાહેબ તક મળી નથી. આ જ કેસમાં આગળના આરોપીને જે રિમાન્ડ 4 દિવસ આપે છે. આ સહી લીધી બરાબર. હા એટલે હા બરાબર છે સાહેબ. એટલે કે આગળના આરોપીને 4 દિવસના રિમાન્ડ આપે છે એટલે એ જ સાહેબ એનો રોલ હા તો એ જ કહું છું સાહેબ કે અગાઉના આરોપીને 4 દિવસના રિમાન્ડ આપ્યા છે એ ક્રાઇટેરિયા હાલના જ આરોપીને લાગુ પડે સાહેબ એનો રોલ હોય છે જેનો જેવો. એટલે સાહેબ રિમાન્ડ નામંજૂર કરવા જોઈએ છે. ચાલો કઈ કહેવાનું છે રિપ્લાયમાં? ઘણું બધું કહેવાય ગયું, પૂછાઈ ગયું, ઘણું બધું કહેવાય ગયું, પૂછાઈ ગયું નામદાર કોર્ટ તરફથી. મારે અપાર્ટ ફ્રોમ ધ મેટર પણ આપણે we should be very conscious about the words. નવી પેઢી સાહેબ જઈ છે જૂની પેઢીમાં ઠીક છે પણ આપણે નવી પેઢી અત્યારે આવી રહી છે. આપણે એને આપણે કંઈ કરવા માંગીએ છીએ. આપણે અહીંયા આમાં હેરાન થઈએ આમાં તકલીફ થઈ ઇન્ટેન્શન સાહેબ કોઈ નથી એ પાછું છે ઇન્ટેન્શન કઈ કહેવાનું છે રિપ્લાયમાં? સંજોગોમાં સાહેબ રિમાન્ડ જરૂરી છે પ્રત્યક્ષ એ તો તમે કહી દીધું આપણે કઈ દલીલ કરી અનુસંધાન ત્રીજા સાહેબ પહેલાના ઉત્તર પ્રદેશથી છે એમ રિપોર્ટ સાહેબ વિશેષ માહિતી હાજર કરેલ આરોપી પાસેથી સાહેબ મેળવવા માટે પૂછપરછ ઉત્તર પ્રદેશના અને શું રેલેવન્સી છે એ સાહેબ જોડે હતા સાહેબ ત્યાં અહીંયાના પ્રોગ્રામમાં હા બીજી ખાઈ જોડે હતા તો તમે તો લખ્યું જ છે ને કે 4 મૌલવી આયા તેમાંથી 3 મૌલવી વિરુદ્ધ કઈ ઓનલાઈન દેખાતું નથી તો ભાઈ હવે ઉત્તર પ્રદેશના જોડે શું તપાસ કરવાની છે તમારે? એટલે સાહેબ આ તમામ જે કારણો દર્શાવે કારણો તો બરાબર તમે જે શબ્દ બોલો એ મને વિદ્યાર્થીને એટલે સાહેબ કે ઉત્તર પ્રદેશ વાળા જે બોલ્યા છે તો પછી તે બોલ્યા છે એની વાત કરો ને ફંડની વાત છે બરાબર છે કોલ ડિટેલની વાત બરાબર છે કે આ એકાઉન્ટમાં કોણ કોણ પૈસા આપે છે ફંડમાં શું કેવી રીતે આવે છે યુટ્યુબમાં કોઈ કોણ ચલાવે છે વોટ ઇઝ ધ પર્પસ ક્યાંથી ચલાવે છે આ પહેલા પણ કોઈ આવા ભડકાઉ ભાષણો છે કે કેમ એ બધું ડેટા એનાલિસિસ કરવું પડે એને જોડે રાખી અમારો સાહેબ ટેકનિકલ માં અને પૂછપરછ કરવી જરૂરી છે. That's all. Okay. ચાલો બાકી બધા બહાર જાઓ મારે અહીંયા ઓર્ડર લખાવો.